contrast, every bottle is a perfect match. LG Life's Good. Introducing LG's unique door-and-door design with easy access to the things you use most. It's a door-and-door with more, only from LG. Presenting the world's longest cool air retention, only in LG refrigerators with Evercool technology. Now your food will remain tasty and healthy, even during long power cuts. The only thing standing between you and your new LG French door refrigerator is your old refrigerator. Auto-closing doors, the tallest water dispenser available, and so much more. A refrigerator worth dreaming about. LG, life's good. Available at Electronic Express, your major appliance headquarters. Is it something for everyone? Is it a blast of clean? Is it winning a race against time? It's the countless innovations of LG designed to make life good. So, is it an appliance or something better? ಪರಿಸರದ ಕಾಮಿ LG Green Health Plus ಶೀತಕಾರ್ಯ ಆಹಾರಗಳ ನೆನಪುವಕಿವ ಪೋಷಣೆಯ ಮನವಸುರುಗಿ ಲೋಪಾಲುವಾದ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮುಸು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ අයින උදාහරණයක් අන්තකර බැක්ටීරියා විනාශ කර දුගඳ ඇතිවීමද වළක්වයි. මේ ඇති විශේෂ කම්ප්‍රෙෂන් ක්‍රියාකාරීත්වය විදුලිය වැරීමද පහත තමයි. ಪರಿಸರದ කාමී LG Green Health Plus ಶීතකාර්ය අවහාස වීම පමණයි. ايش وليد؟ انت حاطه توميه من كيك الكركم؟ مش انت قلت يا تمور ان الثلاجه ال جي دي مش بتخلي الاكل يكرف؟ ايوه يا بنتي مش يكرف. هو باكو معسل؟ يا بنتي قلت لك مليون مره انها من جرين ايون تكنولوجي. تكنولوجي؟ الشويه يعني بتعزل الروائح. فعلا مش بيت. ولا تلاقي LG Green Iron Technology بتعزل روائح الأكل وتحافظ عليه طازة. عارفه تموره؟ الواحد محتاج بعد الطيقه دي حاجه حلوه كده عشان يبقى سويت اند شاور. شاور؟ انت فعلا محتاجه شاور. LG الكل اتفق عليه. 네. Spacious by design, smart by nature. LG Super Capacity Refrigerators offer innovative solutions for everyone in your family. LG's door-and-door design puts all your favorites at your fingertips. Just press the button for fast and easy access. You define your door-and-door style by how you stock it. 5 o'clock soccer practice, fitness friendly, or the perfect assistant for your resident grill master. Ready to get organized? LG 4-door styles add convenient double freezer drawers to the popular French door design. Use the upper freezer drawer to keep everyday food handy, and store larger or less frequently used items in the roomy lower drawer. LG even helps you keep your cool with the award-winning Blast Chiller. It's perfect for pleasing everyone, from thirsty teens to dinner guests. Simply place up to 2 12-ounce cans into the Blast Chiller and press start. The unique rocking motion and blast of cold air takes them from cover to cold in minutes. You can also chill a bottle of wine in 8 minutes. Smart, spacious, and oh so cool. LG Super Capacity Refrigerators. LG, life's good. 네, 짧은 시간에 여러 개를 좀 보니까 그렇지만 이게 마치 퀴즈라고 생각하고 그 다음에 우리 한국 걸 보겠습니다. 태희님 완벽해. 완벽하면
디오스. USB 4개. 네. 코드와 포럼 짐작 거리가 맛있는 김치. 오레오레 7분. LG 디오스 김치 냉장고. 김치맛의 중점은 유산균이 톡 쏘는 맛. 유산균을 지키는 사랑의 내기반으로 톡 쏘는 김치맛을 살려줍니다. 쏘니까 시원하게 그물 맛이 있어. 김치맛의 장점은 톡톡 LG 디오스 김치. 냉장고 살 땐 가장 큰 것을 사세요. 10년을 쓰는 거니까. 주방과의 조화도 중요합니다. 외관 사이즈나 디자인 같은 살 때 3번을 열어보세요. 매직 스페이스는 있는지, 수납은 편한지. 여자가 여자에게 추천합니다. 국내 최대의 매직 스페이스까지. LG 디오스. 김장철, 김치 맛이 내 맘 같지 않아 속상해지고 있는데 괜찮아요. 자, 이 노래 듣고 힘내세요. 당신의 You Here이 들려드립니다. Only You, 사랑해. 오직 유산균만에 이 모든 김치를 맛있게 할 수 있어요. 유산균. 오직 유산균만에 당신의 맛없는 김치까지 맛있게 제일 창조할 수 있으니까요. 오직 유산균만에 당신의 속을 황홀하게 해줄 수 있어요. 오직 유산균만이 시원한 맛으로 내 마음을 채울 수 있어요. 유산균을 좋아하는 놈으로 김치를 감싸줄 때 나는 당신의 완벽함을 느낄 수 있어요. 당신은 진실한 나의 꿈이자 하나밖에 없는 김치 냉장고예요. 유산균이 9배 더 많아 진짜 맛있는 김치. LG 디오스 김치 톡톡. 재밌죠? 네? 그래서 사실 광고가 굉장히 흥미로우면서도 유용한 일종에서는 관찰의 대상이라는 생각을 가져요. 왜냐하면 그 짧은 시간에 소비자들한테 정말로 정보를 제공하고 욕구를 일으켜야 하기 때문에 굉장히 압축적이죠. 그래서 그걸 통해서 우리가 많은 걸 어떤 생각할 수 있는 좋은 하나의 그 자원이다라는 생각이 드는데, 우리가 시간이 많지 않아서 몇 가지 한번 여러분 두드러진 차이에 대해서 한번 얘기를 해볼까요? 외국의 광고, 뭐 나름대로 나라마다 차이는 있어도 공통적인 속성이 있거든요. 한국의 걸 보면 4개 광고에서 또 공통적인 속성이 있어요. 그래서 주된 차이점에 대해서만 몇 사람 한번 얘기를 해볼까요? 해볼래? 크게. 응. 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 예, 그런 게 있죠. 뭐 유명 연예인이 아니라 일반인들이 이렇게 많이 출연하는, 그게 두드러진 특징이죠. 그리고 또 우리나라가 좀 고급스러움을 강조하는 모델들이 하는 행동이 비슷하는데 이거는 뭐 어린아이나 젊은이들 바라는 음악과 함께 약간 상대 모델들 네, 아주 참 좋은 지적이고 또 그리고 또 우리 뒤에서 아까 손 들었던 것 같은데 뒤쪽에 같은 내용이었나? 그래서 사실 여러분한테 내가 과제를 내준다면 한 차이점을 한 20개에서 30개를 한번 찾아봐라. 그렇게 하면 과제를 줄 수 있을 것 같아요.
그러면은 그것도 굉장히 중요한 또 하나의 실험이라고 생각되거든요. 한번 몇 가지만 우리가 한번 생각을 해보면 여러 가지를 우리가 나눠볼 수 있어요. 그걸 나중에 묶어서 또 공통적인 요인을 볼 수 있죠. 우선 출연자 수에서 우리가 볼 수가 있어요. 우리는 1명, 2명 정도인데 거기는 뭐 이렇게 여러 명이 우선 수에서 다르고, 그다음에 아까 말한 것처럼 우리 한국 광고는 어떤 고급스러운 이미지를 드러낸다면 여기는 전 실용성. 그다음에 출연자들이 이제 우리 경우에는 유명 연예인이라고 하면 거기는 일반인들. 그다음에 이제 이것을 설명하는 방식에서도 차이가 있어요. 우리는 좀 말로 하는 거라면 거기는 실제 이걸 시연을 통해서 설명을 하는 게 있고, 또 우리 경우에서는 하나의 기능에 초점을 둬요. 뭐 유산균이라든가. 근데 거기는 종합 세트예요. 이것도 있고 저것도 있고 막 여러 가지가 있다. 그다음에 활동성이라고 하는 측면에서 볼 때 우리는 상당히 정적이에요. 모델이 나와서 뭐 그냥 이렇게 움직임이 별로 없이 얼굴만 예쁘게 왔다 갔다 하다가 근데 반면 거기는 굉장히 활동적이에요. 파티가 많고 어린아이들이 나오고, 그다음에 설명하는 방식도 우리는 1명, 2명이 어떤 독백 비슷하게 설명하면 거기는 대화를 통해서 이게 전달이 된다는 거. 그리고 위치도 상당히 중요해요. 우리는 사실 이게 쉽게 접할 수 있는 장소가 아니잖아요. 사실 그런 공간이 어디서 일반인들이 살겠어요. 굉장히 럭셔리한 장소. 근데 거기는 실제 장소, 가정. 그다음에 우리 경우에서는 아까 보면 수납 공간의 또 중요성이 나오죠. 이것도 내가 보기에는 우리는 아파트이기 때문에 어떤 표준 이 공간이 있죠. 근데 외국의 경우에서는 단독주택과 같은 것이기 때문에 특별히 어떤 표준화된 공간이 이게 중요하지 않은 것이라고 볼 수 있고, 또 한 가지 중요한 거는 외국 광고에서는 반드시 처음 시작과 중간에 LG 로고와 마지막이 Life is Good이라고 하는 게 꼭 나와요. 근데 우리는 굳이 그럴 필요가 없는 거죠. 그러니까 외국에서는 LG가 아직 지금은 굉장히 고급 브랜드로 자리를 잡고 있어요. 사실 냉장고만 따지면 삼성에서 들으면 기분 나빠할지 모르지만 LG 냉장고가 더 좋은 것으로 이렇게 평가받고 있거든요. 그래서 그런 이미지를 계속 각인시키려고 LG 로고가 나오는 걸 우리가 또 볼 수 있죠. 그다음에 출연자가 거기는 우리나라는 성인과 주부라면 거기는 어린이들이 많이 나와요. 그러니까 가장 많이 사용하는 사람들이 누구냐와 또 관련이 되고, 모델의 포즈를 보면 우리는 상당히 매너리즘적인 특정한 모델이 계속해서 반복적인 이런 포즈라면 거기는 굉장히 다양하고 실제 장면, 모델의 의상, 음악 뭐 등등. 그래서 사실 이런 것들을 종합하면 나오죠. 여러 가지, 몇 가지. 우리 경우에는 고급스러운 이미지를 심어주는 거라면 거기서는 하나의 실용적인 하나의 가전용품이라고 하는 것을 주시하는. 근데 여기서 이제 굉장히 두드러진 특징이 우리는 유명 연예인을 통한 광고가 두드러진다는 거죠. 근데 우리 한국적 상황에서는 그게 워킹해요. 작동해요. 그러니까 누가 광고하느냐에 따라 매출이 크게 달라집니다. 다시 말해서 이것은 한국 사람들은 일종의 외부성, 그 제품의 본질적인 속성보다 그걸 누가 광고하느냐라고 하는 후광 효과에 굉장히 민감하게 반응한다는 얘기예요. 우리나라 광고 회사가 바보가 아니죠. 그걸 아주 적절히 활용을 해서 하는 것이 매출에 직결된다고 생각하기 때문에 사실 제 입장에서는 따분하거든요. 똑같은 사람이 나와서 계속 광고하는 거 보기도 싫어요. 그렇지만 많은 사람에게는 그게 작동하니까 그 방식을 사용하는 거죠. 다시 말해서 우리가 이것을 통해서 나는 문화적 차이를 찾아낼 수 있다. 우리 한국인들은 어떤 대상에 있어서의 어떤 본질적이고 고유한 것보다 이것이 사회적으로 어떠한 인식과 이미지를 갖느냐, 그리고 외부성의 효과에 더 민감하게 반응하기 때문에 비싼 값을 들이더라도 어떤 대중적 친화성이 있는 사람들을 광고로 채용하는 반면, 외국의 경우에서는 그다지 그게 외부성의 효과가 크지 않고 사람들이 주체적인 판단을 하면서 그 대상의 본질적인 속성에 더 초점을 두는
가격이라든가 기능이라든가 뭐 위생이라든가 이런 부분들을 하기 때문에 그걸 더 강조하는 방향으로 나간다는 거죠. 그래서 나는 이게 내가 생각할 때 굉장히 좋은 하나의 문화 심리학의 접근법이라고 생각돼요. 요걸 우리 한국 학생들이 이 광고들을 보고 차이점을 비교하라고 하고 미국 학생들이나 외국 학생들한테도 차이점을 비교하라고 하면서 또 그러한 보다 더 일반화된 그 우리가 설명을 더 할 수 있지 않겠나 싶습니다. 그리고 한번 이 동영상도 여러분들을 살펴보도록 하고요. 지난 시간에 우리가 중단됐던 부분들을 시작으로 해서 할까 하고요. 지난 시간에 이거 관련해서 그 뭔가 좀 설명과 그래프가 일치하지 않는다고 했는데 실제로 이게 바꿔줘야 됩니다. 그래서 이 출처도 여기다 기록을 했고 그래서 여러분이 혹시 더 관심 있는 사람은 한번 살펴보면 되겠는데 무슨 얘기냐면 이 어떤 살인 사건과 관련된 97개의 문항 가운데서 그것과 무관한 것을 어떻게 배제시키는가를 살펴보았더니 한국 사람의 경우에서는 그 97개 중에서 지금 이게 또 잘못됐네? 내가 이거 바꾼다고 했는데 이게 또 잘못됐네. 지금 이제 이 빗금으로 된 것이 인클루션이고, 그 다음에 검은 것으로 된 것이 익스클루션입니다. 제가 그 두 개 버전을 가지고 작업하다가 그렇게 된 것 같은데, 다시 말해서 뭐냐면 한국 사람들은 그것과 그다지 관련이 없는 것도 관련된다고 생각해서 포함하는 경우가 많다는 거예요. 뭐 예를 들어서 살인 사건이 났는데 뭐라고 말할까 직접적으로 관련이 됐다라고 하면은 그 사람이 어떠한 정신 질환이라든지 또는 어떠한 갈등 관계라든지 이런 것들은 직접적으로 우리가 사건 수사를 할 때 필요하다고 포함을 하겠죠. 그런데 그 사람이 뭐 자동차가 어떠한 자동차냐 라고 하는 것은 사실 살인사건과 그렇게 관련이 될 필요성이 없겠죠. 그래서 그 미국인들의 경우에서는 그것과 직접 관련이 안 된다고 생각하는 것은 배제하는 경향이 높은데 우리 한국 학생들은 그런 것까지도 뭔가 관련이 될 거다라고 생각해서 포함하는 경우가 있다는 거죠. 그러한 차이, 그리고 아까 우리가 지난번에도 우리가 베넘 효과 해서 점쟁이가 말을 할 때 그냥 굉장히 두루뭉실하게 얘기하는데도 불구하고 마치 자기하고 관련이 될 거다라고 생각하는 경향이 강하다고 했죠. 그거와 사실은 또 관련되는 현상이라고 볼 수 있습니다. 그래서 여러분이 이거 그림을 좀 다시 좀 교체를 하도록 하고요. 두 번째는 뭐냐면 두 가지의 어떤 모순되고 갈등되는 상황에서 그것을 서로 배제하는 방식이냐 아니면 그것을 절충하는 방식이냐를 가지고 한번 미국인과 중국인 학생을 비교를 해 보았어요. 그래서 예를 들어서 엄마와 딸이 서로 엇갈린 욕구를 갖고 있어요. 바램을 갖고 있어요. 그래서 예를 들어서 엄마는 이 아이가 법과대학에 갔으면 하는데 딸은 자기는 음악을 하고 싶어 해요. 이런 상황. 그리고 또 한 가지는 이 아이가 지금 밖에 나가서 친구랑 놀까? 아니면 공부할까? 라고 하는 이 서로 충돌되는 욕구를 갖고 있을 때 이 문제를 절충적으로 해결하는 방식에 있어서 미국 학생들은 절충하기보다는 어느 하나를 선택하는 경우가 많은데 중국 학생은 두 가지 상황에서 절충적인 것을 선택하는 경우가 더 많더라. 뭐 예를 들어서
자기의 욕구대로 자기는 음악을 하겠다. 그래서 엄마와의 뜻과 완전히 다른 방식으로 선택을 미국 학생들이 한다면 중국 학생의 경우에서는 법을 공부하면서도 그 음악은 취미로 한다든지 아니면은 원하는 대로 법과대학까지 가고 나서는 자기의 길을 간다든지 이러한 절충적인 걸 선택하거나 또는 노는 것과 공부하는 것도 그 둘 중에 어느 하나를 선택하기보다 두 가지를 함께 하는 내가 이런 경우를 비슷한 예를 어디서 보냐면 내가 2002년에 캐나다 토론토에서 연구년을 보냈는데 그 학교 도서관을 가보면 거기에 또 한국 학생들이 많아요. 그 한국 학생들이 정말 주말에도 와서 공부를 해요. 근데 그 학생들을 보면 주로 카페테리아에 많이 몰려 있어요. 카페테리아에서 수다 떨면서 시간을 보내는 경우가 많더라고요. 이게 단지 그 학교 도서관뿐만 아니라 동네에 있는 그 도서관에 가서도 비슷한 패턴을 봐요. 한국 학생들이 많이 몰려 있습니다. 그리고 자기네끼리 막 떠들어요. 내가 볼 때는 이거는 공부와 놀이의 절충이라고 생각돼요. 뭔가 공부는 해야 되겠고 부담은 있으니까 오기는 와요. 오는데 와서 또 이렇게 놀이가 하는 그런 현상이라는 생각도 좀 들고요. 이러한 문화적인 차이가 또 있고 같은 맥락인데 두 개의 상호 모순된 명제에 대해서 독립적인 판단을 하느냐 동시적인 판단을 하느냐에 있어서 그 미국인과 중국인 학생의 경우에 서로 독립적인 것을 판단하는 차이에 있어서는 크지 않은데 그것이 동시에 공존하는 경우에 있어서는 미국인의 경우에서는 차이가 크죠. 반면 중국인의 경우에서는 그 서로 모순되는 것이 공존된다라고 생각하는 게 더 많죠. 그러니까 우리 사실 동양 사상에서 중용이라고 하는 것도 그런 것이고 또 색증시곡해서 서로 정말 다른 것이 하나로 이렇게 모일 수 있다라고 생각하는 것들 이런 것들이 상당히 좀 크다. 그래서 우리 한국인들의 사고에서도 융통성이라고 하는 것이 굉장히 강조가 돼요. 이게 눈치, 코치, 융통성. 그러니까 어떤 서로 모순되고 충돌이 되는 것을 그 논리대로 해결하기보다 그것들이 마치 서로 조화롭게 할 수 있는 것처럼 생각하는 경향이 우리의 사고에도 굉장히 강합니다. 내가 이런 비슷한 경험이요. 우리가 이제 그 논술 시험이 있으면 교수들이 채점을 하죠. 지금은 굉장히 좀 소수 정예식으로 나가더라고요. 채점하는 거 한 일주일간 걸리는데 지금은 원하는 사람만 이렇게 해서 그 사람들이 집중적으로 하는 방식을 택해요. 근데 예전에는 모든 교수가 다 와야 됐어요. 그래서 그때는 마치 이거는 학교 전체의 행사 같았습니다. 그래서 중앙도서관을 다 이제 빌려서 거기에 뭐 모든 과 교수들이 다 모여가지고 채점을 하는 거예요. 지금은 그런 풍토가 많이 없어졌죠. 근데 예전에 우리 과에 이미섭 교수님이시라고 이제 선배 교수님이 계셨는데 그분이 이제 그 일종의 이제 그 시험 감독 전체 위원장이셨어요. 근데 채점을 하다 보면 논술이다 보니까 그 문제와 그 예시 정답 사이에 해석에 있어서 차이가 발생할 수 있죠. 이제 그런 걸 가지고 교수분들이 이제 질문을 한 거예요. 이걸 어떻게 우리가 채점을 해야 되냐. 이게 상당히 뭐랄까 접점을 찾기 어려워요. 관점에 따라 다르게 쓸 수가 있어요. 그랬으면 어떻게 했을까? 만약에 외국 같다라면은 그럴 경우에는 아마 그 출제위원들이 다시 모여서 원래 의도에 가까운 방식으로의 답안을 더 정교화하는 방향으로 했을 것 같아요. 근데 이제 우리 이미석 교수님이 딱 양쪽을 들으면서 딱 하시는 말씀이 지금도 내가 생생한데 탄력적으로 운영하라는 말이에요. 탄력적으로 운영하라. 여러분 그게 무슨 뜻이죠? 알아서 하라는 얘기예요. 알아서 당신들이 알아서 하라. 정답은 없으니까 알아서 하라라고 말하면 굉장히 무책임하게 들리죠.
근데 이걸 탄력적으로 운영하라라고 하면은 뭔가 있는 것 같아요. 근데 실제로는 없는 거죠. 그러면서 사람들이 딱, 이거 정답이다. 그러니까 탄력적이라고 말한 분도 그렇지만 그것도 굉장히 정답이라고 생각한 분들 사이에 공감이 이루어지면서 그 해결이 되는 거죠. 사실 정답이라고 하는 것은 없겠죠. 이런 주관식적인 문제에서 제가 그런 걸 보면서 사람들 사이에서 융통성과 탄력성이라고 하는 것이 한국적 상황에서는 굉장히 바람직한 문제 해결이라고 하는 공감이 있었기 때문에 그게 가능해요. 하여튼 나는 그것도 굉장히 우리 한국인의 독특한 사고를 보여주는 예라고 생각합니다. 또 비슷한 또 실험이 있어요. 이 하얀 것은 뭐냐면은 나하고 남이 비슷한 정도에서 내가 남과 얼마만큼 비슷하냐라고 하는 정도를 측정하는 것이고, 검은 것은 남이 나와 어떻게 비슷하냐를 묻는 거예요. 근데 보면은 동양권에 있는 사람은 자기가 남과 더 비슷하다고 생각해요. 그런데 서양의 사람들은 남들이 자기하고 비슷하다고 생각하는 거죠. 그러니까 이게 자기관에 있어서 동양적 사고는 굉장히 타자 중심적인, 다른 사람의 기준에 자기를 맞추려고 하는 경향이 강하다면 서양의 경우에서는 자기가 중심이 되는 이런 차이가 또 이런 데서 우리가 드러납니다. 또 내 집단의 문화에 있어서도 지난번에 저 얘기했었지만 자기가 스스로 선택한 것을 자기가 좋아해서 거기에 얼마만큼 참여하느냐를 정도를 보면 이런 경우에서는 아시아인과 그다음에 어떤 백인들 사이에 큰 차이가 없어요. 자기가 스스로 선택한 거에 관련해선. 그런데 실험자가 결정을 한 거나 엄마가 결정한 것을 하는 경우에 있어서는 서양인들의 경우에서는 현저히 떨어져요. 자기가 스스로 선택한 게 아니라 남이 자기한테 하라고 했을 때. 그런데 우리 경우에서는 오히려 누가 선택을 했을 때 그것을 하는 경우, 특히 권위를 가진 주체가 결정한 것에 따르는 것이 훨씬 우리가 높은 거죠. 이러한 또 문화적 차이를 볼 수 있고요. 이것은 우리가 지난번에 얘기했죠. 이런 것과 관련해서 우리가 보통 자긍심, 셀프 이스팀이라고 하는 것은 모든 인간들이 개인들이 갖고 있는 보편적인 욕구라고 생각하죠. 사람들은 자신의 어떤 긍정적인 자기관을 만들고 강화하고 유지하고 싶어 하는 욕구를 갖고 있다. 결국은 이것이 모든 인간관계의 출발점이라고 보는 건데, 근데 이러한 것이 정말로 보편적인 거냐? 이걸 문화심리학적 관점에서 질문을 하는 거죠. 그래서 이 학자들이 실험을 했어요. 여기 아까도 우리가 계속 나왔던 마커스라든가 기타야마, 이런 일본 학자들이 상당히 문화심리학적인 활동이 두드러져요. 우리도 좀 분발을 해야 되지 않겠나 싶고, 나 개인적으로는 좀 기타야마라든가 이런 교수를 한번 한국으로 초청을 할 계획도 갖고 있어요. 그래서 이쪽에 동아시아의 사회문화 심리학이라고 하는 교과서도 한번 공동 집필을 하고 싶은 그러한 하나의 장기 과제도 지금 갖고 있습니다. 사실은 우리가 동아시아 공동체라고 얘기할 때 각각의 문화에 대한 이해는 선결 과제예요. 근데 지금 현재 우리가 그게 없다는 거죠. 그래서 앞으로 우리가 동아시아의 사회문화 심리학이라고 하는 공통의 교과서가 있으면 서로에 대한 인식을 좀 더 잘할 수가 있고, 이것이 어떤 소통이나 교류에도 훨씬 더 기여할 수 있는 게 아닌가, 그런 생각을 갖고 있고요. 뜻이 있는 곳에 길이 있다고 아마 실현되지 않을까, 그런 생각을 합니다. 그래서 이 학자들이 연구한 바에 따르면 일본 문화를 보면 이 긍정적인 자기관과 충돌되는 게 많다는 거예요. 그래서 여러분, 내가 문화심리학의 동영상을 지금 시간 관계상 보여주지 못하지만 한번 그걸 잘 보세요.
거기에서 일본 학생과 그다음에 미국 학생들이 자기를 어떻게 소개하는가. 그래서 미국 학생들은 굉장히 긍정적인 측면들을 열거합니다. 자기는 굉장히 활동적이고 적극적이고 또 사교성이 좋고 뭐 어떤 위험 같은 것을 적극적으로 택하려고 하고 등등 굉장히 자기를 긍정적으로 이렇게 표현하는 반면 일본 학생의 경우 거기에 여학생이 나오는데 자기는 굉장히 좀 내성적이고 적극적이지 못하고 또 게으르고 이런 굉장히 부정적인 얘기를 해요. 그런데 그걸로 끝나는 게 아니라 그렇기 때문에 나는 더 열심히 하겠다 라고 하는 생각을 갖는다는 거죠. 그러니까 일본의 문화의 특징은 오히려 자기 비판을 통해서 자기 개발을 하려는 내가 또 우리 조교한테 일본의 담뽀뽀하고 한국의 식객 이 두 가지 영화를 한번 비교해서 어떤 문화, 음식을 통한 하나의 문화적 차이를 한번 살펴보라고 이제 부탁을 했는데 시간 관계상 우리가 그건 다 보여주지는 못하겠고 다음 어떤 기회가 되면 하겠습니다. 저는 굉장히 담뽀뽀 영화를 여러분한테 추천해요. 일종의 라면, 일본 라면을 만들기 위해서 담뽀뽀라고 하는 여성이 정말로 고군분투하는 거거든요. 그게 일본의 간발의 정신이라고 하는 걸 잘 보여주는 거예요. 그래서 결국은 일본에서는 간발의 정신이 있어요. 최선을 다해서 역경을 극복하고 하는 것이 그러기 위해서는 자기 자신의 비판을 먼저 해야 돼요. 그러니까 서양에서 자기 자신을 긍정적으로 나타내는 것과는 상당히 다른 것이죠. 그래서 이 학자들은 이 자긍심이라고 하는 것이 보편적인 하나의 양식이 아니다라고 주장을 합니다. 그러면서 이제 자긍심을 한번 측정을 했어요. 그래서 캐나다의 학생과 일본에 있는 학생들을 비교를 한 거예요. 그리고 또 캐나다에서 태어난 일본계 캐나다인 두 가지 일본 문화와 캐나다 문화, 그 다음에 중간에 이중 문화가 존재할 수 있겠죠. 이러한 것이 자긍심에 어떻게 영향을 미치는가를 살펴보았는데 캐나다인들의 경우에서는 보통 우리가 이게 30점이 하나의 평균 점수라고 본다면 근데 캐나다인들의 자긍심은 39.6으로 상당히 이쪽으로 치우쳐져 있어요. 원래는 보통 우리가 정규 분포를 그린다면 30점을 중심으로 이렇게 가야 될 텐데 캐나다인들의 경우는 이런 식으로 오른쪽으로 이렇게 치우쳐져 있다. 일본의 경우에서는 요게 이제 이렇게 평균을 중심으로 이렇게 몰려져 있죠. 그래서 오히려 서양인들의 경우가 훨씬 더 오른쪽으로 치우쳐져 있음을 알 수 있어요. 이 경우에서는 외국에 나가본 적이 없는 일본인들에 있어서의 자긍심의 평균값이죠. 이것은 각각의 7개의 집단들에 있어서의 자긍심의 정도입니다. 그래서 한 번도 외국에 나가보지 않은 일본인들의 경우가 한 31점이었고 그 다음에 외국에 나가본 사람은 요 정도. 그 다음에 최근 아시아 이민자, 그 다음에 좀 더 오래 살았던 아시아 이민자, 그 다음에 2세, 그 다음에 3세, 그 다음에 이제 캐나다인. 결국은 이 캐나다의 그런 어떤 유럽 중심의 문화의 접촉의 경험과 동화된 정도가 높을수록 자긍심도 높아지는 이 양상을 보이는 거죠. 그래서 결국은 이들의 주장은 이 자긍심이라고 하는 게 인류의 보편적인 하나의 현상이라기보다 상당히 현대 서구 문화 서구 문화의 하나의 특징이다라고 얘기하는 거죠. 그래서 우리가 지금까지 살펴본 것들을 좀 정리를 하자면 서구에 있어서의 자기라고 하는 것은 중거적인 하나의 자기라고 한다면 한국에서는 보다 더 하나의 추론적인 자기다. 그래서 우리가 좀 더 하나의 맥락 속에서 자기 자신을 바라보는 거라고 한다면
서양의 경우에서는 좀 더 어떤 존재론적인 자신의 어떤 존재론적인 것에 더 초점을 두는 거다라고 볼 수 있죠. 내가 여러분한테 또 한 가지 과제를 한번 줘볼게요. 여러분 해도 좋고 안 해도 좋고 지금 흥미 있는 사람을 한번 살펴볼 만한 주제가 영화의 장르입니다. 우리 한국에서 사람들이 즐겨보는 영화의 장르와 그다음에 우선 쉽게 할리우드에서의 어떤 인기 있는 장르들을 한번 비교를 해보면 어떠한 차이가 있을까? 그리고 또 한 가지 과제는 할리우드 영화에서의 초능력자와 한국에서의 초능력자가 어떻게 이게 표현이 되는가? 그것도 굉장히 흥미로운 주제입니다. 서양 영화의 하나의 굉장히 주류 장르 중에 하나가 이 슈퍼맨 장르가 있어요. 슈퍼맨에서부터 시작해서 스파이더맨, 배트맨, 아이언맨 등등. 거기서 나타나는 이 초능력자들은 어떠한 존재인가? 어떻게 거기서 이게 레프리젠테이션 되는가? 반면 한국에서의 초능력자 영화는 많지 않아요. 많지 않지만 있는 것들을 보면 거기서 초능력자는 어떠한 사람인가? 한번 이것도 한번 생각을 해보세요. 그리고 또 한 가지 아까 말했던 것처럼 할리우드에서는 굉장히 주류 장르인데 한국에서 없는 장르. 어떤 게 있을까요? 혹시 여러분? 추리수사물도 하나 있죠. 네, 추리수사물. 그리고 또 요즘 인기 있는 거 인터스텔라 같은 SF 영화. 서구에서는 할리우드에서는 SF는 굉장히 중요한 장르였거든요. 그러다 보니까 이 교수가 굉장히 미국 영화에는 많이 나와요. 근데 한국에서 이 교수는 영화에 나오는 교수는 되게 불륜 관계의 교수들이 많이 나와요. 왜냐하면 서양에서는 SF 영화에서는 전문 지식이 필요하거든요. 그러니까 교수가 그 역할을 맡아서 해요. 근데 한국에 없는 장르 중에 하나가 나는 SF라고 봐요. 왜 그럴까? 여러분도 한번 또 나는 이것도 상당한 이 지금 설명하는 것과 관련성이 있다고 봅니다. 이제 그 한국인의 이제 사회 심리에 대해서 한번 살펴보죠. 아까 말한 것처럼 한국인의 대표적인 사회 심리 현상으로 정과 한을 꼽아요. 그래서 이 정이라고 하는 것을 영어로 번역하면 가장 가까운 게 이제 affection인데, 거기서 말하는 affection과 한국에서 말하는 정과에는 상당히 큰 차이가 있는데, 우리는 굉장히 다차원적이라는 거죠, 정이. 그리고 보다 더 관계적 정서로서의 정입니다. 정에는 역사성이 있고, 동거성이 있고, 다정성이 있고, 허물없음이 있어요. 그래서 시간과 관계와 성격과 공간의 네 가지 요소가 상호 의존적이며 중복적인 측면을 갖는 일종의 보완적인 관계라는 겁니다. 그리고 또 정은 그런 면에서 대인관계적인 정이고, 이 정을 통해서 사람은 단순히 누구를 좋아하고 싫어하고의 감정만이 아니라 편안하고 의지하고 신뢰하고 유대감과 소속감, 이러한 것, 그러한 것이 이제 한국인이 갖는 정의 특징이라는 거고, 두 번째로 이제 한이라고 하는 것도 한국인의 어떠한 심리로서 이것을 어떠한 비교문화 심리학적인 보편적 관점에서 접근하기 어려운 어떤 토착적인 심리학적인 접근이 필요한 것으로 여겨지죠. 여기서 한이라고 하는 것은 자신의 불행에 대한 자책의 정념과 자신의 불행에 대한 부당함, 부담함이 아니라 부당함의 심리가 결합된 복합적인 감정이라는 거예요. 그래서 이 한이라고 하는 것이 감정이 형성되려면 자기가 부당하게 차별 대우를 받은 것에 대한 억울함이 있어야 돼요. 그리고 이게 그 타인에 비교해서 자기가 아주 현저하게 아주 고통을 당하고 있을 때,
이 한의 감정이 더욱더 커지죠. 그리고 자기가 이것을 돌이킬 수 없는 큰 실수를 범했을 때, 그러니까 이 한이 자기한테도 책임이 있는 것으로, 이게 그래서 결국은 체념하고 수용하는. 그래서 만약에 서양에서 frustration, 좌절이다라고 하면은 공격으로 이어지거나 그랬죠. 근데 우리의 경우에서는 frustration이 이게 안으로 사가들어서 그것을 그냥 수용하는 그러한 것이 이제 우리 한이라고 하는 특징이죠. 근데 이제 한이라고 하는 것이 이제 이게 하루아침에 금방 형성되는 게 아니라 몇 가지 단계를 거치면서 마치 중충적으로 겹겹이 쌓여지는 어떤 역사적인 감정이라는 겁니다. 첫 번째는 욕구의 좌절을 겪으면서 분노와 복수심과 회한의 강한 감정을 갖게 되고, 그러다가 이것을 책임을 스스로 전가하면서 자기 비하를 하게 되고, 재수 또는 팔자, 이것도 팔자려니 하고 완전 체념을 하게 되고, 그러면서도 스스로 돌아보면 여전히 억울하다는 감정을 갖고 있어요. 그래서 이제 한이 이 자신의 감정적인 관여로부터 분리돼서 객관화되고 자신의 한에 대해서 남의 일처럼 평온하고 초연하게 이야기할 수 있는, 그래서 마치 이제 그 자신의 과거에 대해서 담담하게 얘기할 수 있는 그 상태를 이제 한이라고 보는 거죠. 이러한 한에 대해서 아주 잘 담아낸 게 서편제죠. 여러분 혹시 서편제 영화 보신 분 계세요? 이게 하도 오래된 거라. 근데 이제 한국 문학을 하는 사람들, 특히 서양에서 한국 문학을 하는 사람은 이 서편제를 굉장히 텍스트로 많이 써요. 한번 이 서편제에서 이 마지막 부분에 이제 이 서로 이복 동생과 그 언니 사이에 오랜 기간 헤어졌다 다시 만나고 짧은 만남 끝에 다시 헤어지는 그 과정에서 서로의 한을 어떻게 푸는가 한번 봅시다. 문제가 문제요 그래. 아니 어디 넣었잖아. 나도 처갓집에서 빌려온 모인데 이거나 나가는 신경이거든. 나 그냥 민수가 확 돌아오니까. 목 좀 줄일 수 있겠어? 막걸리 가다가 며칠 돼서 좀 안 잡힌디. 손질 어디었어? 소리가 괜찮아요. 저녁 여기도 같이 좀 부탁합시다. 네가 우리 초행길이시냐? 예. 그래서 오늘 하룻밤을 보고 가고 싶소만 요새는 잠을 자고 가는 손님이 통 없어놨어요. 잠자리 좀 그런 맛인데. 그런 걱정은 마시오. 참, 이 집에 소리하는 나날이 있다던데. 예, 있지 아니. 소리 좀 청할 수 있겠소? 소문 듣고 오셨어. 예. 글쎄, 요새 여가에서 소리 안 하는데 내가 잠깐 물어봐야겠어. 어쩌다가 소리 좀 듣고 싶다는데.
소리조차 남도 천지 안 돌아오는 데가 없는 유인이요. 소리만 있어주면 이대로 앉아 밤이라도 새우겠어. 들을 만한 데도 없이 천억이 많은 소리요. 소문을 듣고 찾아온 터이니 사양치 말고 좀 들려주시오. 부부 여자가 온지 오래돼서 장단이나 맞으는지 모르겠어. 그때의 신청에는 부친을 띄우라고 남경장사 성도들께 300서로 모집하여 만경 창파를 떠날 적은 아버지
사람이 자네가 늘 기다리던 동생인가? 예. 지설이가 저 사람의 북전단을 만났을 때 대본의 동생인지 알아챘지요. 옛날 제 아비 솜씨 그대로였어요. 어쩐지 심상치 않더라니. 헌데 그렇게도 기다리던 사람끼리 왜 서로 모른 척하고 헤어졌단 말인가? 한을 다치고 싶지 않아서였지요. 무슨 한이 그렇게도 깊이 맺혔간디 풀지도 못하고 허망하게 헤어졌단 말이요. 우린 간밤에 한을 풀어냈어요. 어떻게? 지 소리하고 동생의 부부를요. 어쩐지 임자 소리가 예전하고 썩 다르다 했더니 말을. 나도 밤새고 들었는데 자네 소리하고 저 사람 북장단이 어우러졌을 때 서로 몸을 내지 않고도 상대편을 희롱하고 어쩔 때는 서로 몸을 보듬고 우루지정을 나눈 것이 아닐까 하는 생각이 들기도 했네. 예, 한 해에 대해서 아주 대표적인 영화 장면이니까 한번 관심 있는 사람은 전체를 한번 보도록 하고요. 그리고 또한 지난 시간에도 우리가 잠깐 얘기했지만 이 체면이라고 하는 것도 한국인들의 어떠한 사회 심리에서 매우 중요한 그러한 요소죠. 그래서 서양에서 어떤 셀프 이스팀, 자긍심이라고 하는 것이 개인들이 어떠한 행동을 유발하는 주된 동기로 작동을 한다면 우리 한국에서는 남을 의식하고 남의 기대에 맞춰서 하는 체면, 이것이 이제 우리 개인들의 행동을 유발하는 주된 동기다라고 이제 볼 수가 있습니다. 또한 이러한 맥락에서 이제 눈치라고 하는 것이 또 발달하죠. 상호간의 교류에서 피차 체면을 여의치 않고 상황을 찌푸리는 일이 발생하지 않도록 상대방에게 스스로의 의도를 은연중에 전달하는 이 간접적인 의사소통의 기술이 발달합니다. 그래서 사람들은 내 집단의 상하 관계에서 자신과 상대방의 체면을 지켜주기 위해서 눈치를 주고 눈치를 채는 이러한 상호 기술이 발달하게 되는데, 이것은 그 문화권에서 오랫동안 성장해서 체득을 해야 그 아주 미묘한 그 사인을 서로 주고받고 할 수가 있죠. 이 문화권에서 성장하지 못한 사람의 경우에서는 이거는 눈치 코치도 없는 그런 경우가 되는 겁니다. 그리고 이렇게 체면과 눈치가 발달하면서 또 드러나는 현상은 의례죠. 그래서 이제 속마음과 다른 언행을 보이는 이런 것들을 서로 하게 되는 거죠. 겉으로 드러나게 되고 하는 그런 특징들. 그래서 뭐 여러 가지의 이제 한국인들의 특징에 대해서 이렇게 이제 조사를 했는데요. 그 이후에 이제 자세한 내용들은 여러분들이 한번 참고하는 수준으로 이렇게 좀 살펴보면 되겠습니다. 그래서 그거보다 이제 나는 좀 더 지금까지 연구했던 것을 종합적으로 좀 정리를 하자면, 한국인들은 어떠한 자기관이 보다 더 관계지향적이라고 하는 것이 두드러져요. 자신의 어떠한 욕구, 목표, 그것에 의해서 자기 주체적인 행동을 하기보다 다른 사람들의 관계 속에서 자기를 보는 경향이 강하고 다른 사람의 기대에 부응하려고 하는 것이 더 강합니다. 그것이 결국은 체면과 의례와 형식이라고 하는 형식으로 나타나게 되고, 그것이 결국 아까 말했던 외부성의 효과에 더 민감한 거예요. 그래서 본인 스스로의 어떠한 욕구나 또는 필요에 의해서 결정하기보다 다른 사람들이 어떻게 하는 것에 더 민감하게 반응하고
그거에 따르려고 하는 성향이 강한 거죠. 그러니까 우리 같은 경우에 쏠림 현상이 굉장히 두드러지게 나타나는 거예요. 그리고 광고 같은 데서도 바로 외부성의 효과를 더욱더 많이 도입하는 이유도 그런 측면이다라고 하는 겁니다. 이런 부분들은 우리가 이렇게 정리할 수가 있는데, 내가 마지막으로 우리가 문화심리학과 관련해서 얘기하고자 하는 것은, 지금까지는 마치 하나의 문화와 다른 문화를 전체적인 수준에서 비교하는 것이 많다는 거예요. 한국 문화와 미국 문화, 동양 문화와 서양 문화. 그런데 그 안에서의 많은 개인차가 존재하는 것을 우리가 알고 있죠. 그리고 또한 우리가 한국 문화에서 성장을 했다 하더라도 자기가 어떠한 가정과 학교와 또 직장과 생활 경험을 했느냐에 따라 그 사람들의 사고방식과 가치가 또 일반적인 한국인과 또 다를 수도 있다는 겁니다. 그래서 나는 이것을 어떠한 개념으로 좀 접근을 하고자 하냐면은, 아직 정확한 이름을 짓지 못했지만 일종의 스몰 월드 개념이에요. 스몰 월드 개념. 그러니까 우리가 한국이라고 하는 큰 세계에 살고 있지만 자기가 어떤 가정에서 성장을 했고 어떤 그 생활 경험을 했느냐는 나름의 스몰 월드입니다. 그래서 비록 한국의 문화가 관계지향적이고 집단주의라 할지라도 자기가 생활했던 생활 세계가 나름대로 또 자기중심적이고 또 개인주의적인 그 환경이었더라면 상당 부분 또 이러한 서구적인 것을 가질 수도 있는 거고요. 그거는 서구 문화에서도 마찬가지라는 얘기죠. 근데 지금까지의 문화심리학은 너무나도 통칭을 해서 본 게 아니냐. 마치 동양 문화, 한국 문화. 그렇지만 그 안에 또 여러 하위 문화라고 하는 것이 있고, 결국에 개인에게 직접적으로 영향을 미치는 것은 하위 문화라는 거죠. 따라서 나는 앞으로 문화심리학에서 이렇게 하나의 큰 문화뿐만 아니라 작은 문화와의 이 관계를 살펴보는 게 매우 중요하고, 이것이 서로 충돌했을 때 어떤 현상이 발생하느냐라고 하는 것도 중요한 거죠. 그런 면에서 나는 마지막으로 좀 소개하고 싶은 개념 중에 정렬 또는 조화 적합성이라고 하는 개념이 있어요. 예를 들어서 자기가 상당히 개인주의적이고 또 어떤 주체적인 그러한 가정에서 성장을 하면서 이 사람은 보다 독립적인 자기를 갖고 있어요. 자기관. 근데 한국의 직장 문화가 상당히 좀 더 관계적인 자기잖아요. 이것이 서로 일치하지 않는 경우가 있을 수 있죠. 이걸 바로 우리가 정렬이 되지 않았다라고 보는 것이고, 조화가 적합하지가 않은 거죠. 이런 상황에서는 개인한테 상당히 마이너스가 될 수 있고요. 또 집단 전체에도 마이너스가 될 수 있어요. 그래서 사실 굉장히 중요한 것은 이것이 서로 정렬될 때 시너지를 갖는다는 거죠. 예를 들어서 굉장히 독립적이고 주체적이고 창의적이고 모험적이고 하는 사람이 그러한 것을 인정하고 권장하고 촉진해주는 그런 하위 문화 속에서 접하게 되면 더욱더 그 시너지를 낼 수가 있는 거죠. 그래서 나는 이렇게 생각을 해요. 한국의 이런 전통적인 일반적인 문화가 어떤 위험을 이렇게 수용을 하거나 창의적이고 주체적이고 하는 것을 이렇게 촉진하는 문화가 아니죠. 그렇다고 한다면 우리는 불가능한 거냐? 나는 또 그렇지 않다고 보는 거죠. 나름대로의 어떤 하위 문화, 그런 것들을 용인하고 권장하는 하위 문화를 우리가 만들고 개인이 그 안에 들어갔을 때 나름대로 그러한 것을 만들 수도 있는. 그래서 나는 이 하위 문화 또는 스몰 월드 이러한 개념이 이 문화와 개인 사이에 있어서의 문제를 우리가 또 극복해 갈 수도 있는 방식이고, 또 한 가지 우리 사회심리학적인 아주 중요한 과제, 흥미로운 과제는 이 개인이 갖고 있는 자기관과 자기가 속해 있는 환경이 서로 다른 가치관이 충돌할 때 개인은 이것을 어떻게 대응하느냐. 우리가 코핑 스트래티지라고 불러요. 대응 전략. 우리는 여러 가지 방식이 있을 수가 있어요. 그냥 순응하는 방식이 있을 수가 있고, 또는 탈퇴의 방식도 있어요. 아예. 어떤 경우에서는 완전히 고립도 있어요. 탈퇴를 않지만 그 안에 고립할 수도 있어요. 그렇지만 많은 경우는 그것을 조절을 하죠. 내비게이트, 나는 그걸 항해를 한다고 얘기를 해요. 우리의 생애가 마치 소행성이라고 한다면 우리가 살고 있는 큰 세계는 태양계예요.
태양계 사이에 많은 이 운석들을 충돌해 가면서 그렇다고 해서 이것이 막 항상 무장형적인 방향이 아니라 나름대로의 그 어떤 그 좀 일관된 패턴을 그려요. 그렇지만 이것이 항상 동일한 이런 원형이라기보다 중간중간마다 이렇게 항해를 해가면서 개인과 또 전체 사이에서의 나름대로의 조화를 이루는 것이 사람이라고 봐요. 우리가 여러분이 그런 상황에 많이 처하죠. 대표적으로 저의 석사 지도 학생 중에 굉장히 창의적인 논문을 쓴 학생이 있는데 지금은 New School for Social Research라고 미국의 대학에서 박사과정을 하는데 그 학생의 논문이 바로 한국에서 채식주의자로 살아남기예요. 개인의 채식주의적인 가치관과 육식 문화가 지배적인 조직 문화 속에서 개인은 어떻게 두 가지의 가치를 조화를 하나, 그거에 대한 연구거든요. 그 흥미로운 그 코핑 스트래티지, 대응 전략 중에 하나가 조력자 역할하기예요. 뭐냐면 자기는 고기 안 먹지만 고기를 구워줘요. 열심히 구워줘서 다른 사람한테 줍니다. 그러면 처음에는 고기 안 먹는다고 왕따 하다가 자기네들 귀찮은 일을 이 친구가 해주거든. 그러면서 자신의 채식주의적인 가치관도 지키고 집단의 그런 조화도 이루는 전략. 이게 한국에서 나타나는 거죠. 외국에서는 굳이 그럴 필요가 없거든요. 외국에서는 자기의 삶을 살면 되는 거죠. 근데 우리는 위계적인 질서, 특히 아랫사람일수록 그러한 집단의 규범에 순응해야 되는 압력, 그 사이에서 개인은 어떻게 이 두 가지의 충돌을 조절해 가는가. 이것은 여러분 아마 다른 경우에서도 충분히 적용할 수도 있는. 따라서 나는 앞으로 문화심리학의 중요한 과제가 단지 문화와 문화 간의 차이가 어떤가, 왜 발생하느냐, 그거보다 오히려 더 중요한 건, 왜냐하면 문화는 서로 다른 문화가 공존하는 것이 현실이고 그 사이에서 사람들은 어떻게 이걸 영어로 말하면 내비게이트, 항해 또는 머뉴버, 조절해 가느냐가 현실적인 상황이라고 보거든요. 그런 것들에 대한 보다 실증적인 연구, 그리고 한국적인 상황에 기초해서 어떤 새로운 이론을 만들었을 때 서구에서 개발된 사회심리와 문화심리를 어떻게 한국적인 경험에 통해서 이론화시킬까. 나는 이게 굉장히 우리에게 주어진 귀중한 과제가 아닌가 싶어요. 이것으로 일단 수업은 마치겠고요. 다음 시간에 우리 집단 과제를 한번 잘 수행해 보기를 바랍니다. 마치겠습니다.